भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता जयंती आम आसंता एकादशी तो 14 तारिख जो एकादशी पड़ो से एकादशी आम गीता जयंती कौन करेंगे समग्र भारत वर्ष पालित हम गीतार जन्मोत्सव नहीं। ताले मन एक प्रश्न उठू कौन ताहले गीता यही एकादशी जन्म कौन होते जन्म जन्म लाभ करते बा संसार विस्तार लाभ करते यही संबंध में मन एक प्रश्न उठे किंतु वास्तव भगवान चतुर्थ अध्याय भगवत गीतार चतुर्थ अध्याय कथा कहते जे ये गीता हूँ नित्य वस्तु ज्ञान हूँ नित्य वस्तु किंतु भगवान कहते अर्जुन इमं व्यवस्यते योगं प्रोक्तवान् अहम् अभयम् विवस्वने मन मे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत्। मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत्। मनु कहते अर्जुन इमं व्यवस्यते योग मु ये जो योग कथा तुम कहूँ प्रोक्तवान् अहम् अभयम् अभय अभय योग कथा मुझे तुमको कहूँ हम प्रथम विभूषण कही विभूषणे मन मे प्राह विभूषण मनु को कही मनु पुणी क्या कही सूर्यवंश राजा इक्ष्वाकु कही एवं परंपरा प्राप्त इमं राजस्व विधु यही भाव इक्ष्वाकु ठारू धीरे धीरे कौन होता जानी रख परंपरा धीरे धीरे कौन होता प्रभावित होता किंतु सकाल न महता जोग नष्ट परंत किंतु तार महत्व कालर प्रभाव नष्ट हो गला तो पुणी सयं मया ते अद्य तेणु वर्तमान मु तुमको से सयं मया ते अद्य जोग प्रोक्त पुरातन ये पुरातन जोग को पुनः कहूँ भगवान का जो भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को देते युद्ध क्षेत्र में आगुरी देते अन्य मानक कालक्रमे आसीला गुरुपूर्णिमा क्रमे किंतु वर्तमान ताहा कौन है लुप्त प्राय हो तेणु अर्जुन को अर्जुन बर्तमान मु तुमको यही दिव्य ज्ञान मार्गशीर 33 एकादशी दिन भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र ज्ञान प्रदान करते आम साधारणतः जे 33 एकादशी बा मार्गशीर मास एकादशी दिन आम कौन कर दिव्य गीता जयंती बोली कौन कर लौकिक मत पालन कर जयंती नुहे बहुत आगुरी थिला पुनः भाव पुरातन युग को पुनः भगवान कौन कर प्रतिपादन कर प्रदान कर अर्जुन को माध्यम कर भगवद गीता ये गीता जयंती ये भगवद गीता वास्तव में कौन महाभारत भीष्म पर्वर अंतर्गत कहते ना 25 अध्याय रु 43 अध्याय पर्यंत कौन हो कौन अंतर्गत यह विस्तृत भाव में वर्णना कराई तेणु जो भगवान व्यास जो महाभारत पांडव कौरव वंशद्वय पांडव मान न्याय अधिकार न पाई पांडव माने कौन करते 5टी भिक्षा ग्राम भिक्षा मागी क्या कौरव मान कि 5टी गाँव देवाई पांडव मान को राजी नथिले कौरव मान देवाई तेणु से भगवान को पांडव मान भगवान को दूत कर प्रेरण करते कि से नाराज युद्ध करने प्रस्तुत हो गले बर्तमान उद्योग पर्व तो 18 पर्व भर उद्योग पर्व से कौन कर युद्ध प्रस्तुतिर कार्य आरंभ कर कौटी युद्ध करेंगे कौन करेंगे इत्यादि इत्यादि तेणु दिशतपति नदी एवं सरस्वती नदीर मध्यम स्थल को से कौन करते निर्वाचन करते बाछी जे युद्ध करने जेटा कुरुक्षेत्र नाम परिचित एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नाम परिचित तेणु यहीठार से युद्ध करेंगे तेणु जो उद्योग पूर्व केते कौन सेना छाउणी सेना कौन संग्रह कर उभय पक्ष 7 अक्षुणी पांडव मान 11 अक्षुणी सेना हूँ कौरव मान युद्ध करेंगे यह कौन होता ना उद्योग पर्व समाप्त है यही समय यही कूलर पांडव और कौरव कूलर मुख्य पुरोधा होती कि व्यासदेव जहाँ कौन वंश विस्तार रही ये पांडव
ଏବଂ କୌରବକୁଳ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦୀ ବ୍ୟାସଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ବା ସତ୍ୟବତୀ ନନ୍ଦନ ବ୍ୟାସ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ କହିଲେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କରି ବଂଶ ବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଦ୍ଭୁତ ବଂଶ ମାନେ ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ, ମୁଖ୍ୟ ବଂଶ। କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ, ଏବଂ ଯିଏକି ଶଶାଘରା ପୃଥିବୀର ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କୌରବ ବଂଶ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳ ନିଶ୍ଚିତ ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖିପାଇ ବ୍ୟାସଦେବ କଣ କଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ପରିଣାମ କଣ ଘଟିବ, ଭାବି ପରିଣାମ କଣ ଘଟିବ, ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ କଣ କୁଳକ୍ଷୟ ହେବ। କୁଳକ୍ଷୟରେ କଣ ହବ ନା ତୁମର କୂଳ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ତମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରା ଯୁଦ୍ଧରୁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ନିରବ ଭାବରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ବସିଥାନ୍ତି। ସେ ପିତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁକରି ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଥିବେ, ଦେଖ କିଭଳି ପରିଣାମ ଘଟୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରି ତୁମେ ଦେଖ। ଏହା ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ, ହେ ପିତା ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବି, କୃପା କରି ମୋତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ, ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ, ଯେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦୁର, ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଦୁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଗବଲଗଣ ପୁତ୍ର ହଉଛି କିଏ? ସଞ୍ଜୟ, ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ। ତେଣୁ ବିଦୁରଙ୍କର ହସ୍ତିନାପୁର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଏଇ ସଞ୍ଜୟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଣ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରକଟ କିମ୍ବା ଅପ୍ରକଟ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବେ। ରାତିରେ ହେଉ ବା ଦିନରେ ହେଉ ସେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୁଦ୍ଧର ଗବଲଗ୍ନ ପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ଜୟ ହେବ, ଏକଥା ସେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କହିଲେ ହଁ, କାହା ମନରେ କୋଉ କଥା ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାହା ମନରେ କୋଉ କଥା ଅଛି ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, ଆଗ ପଛ ବି ବିଚାର କରିପାରିବେ, ସବୁ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଦୂରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବସି ଦେଖିପାରିବେ, କହିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁର ହେଉଛି ମହତ୍ଵ। ଏସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ବସିକି ସଞ୍ଜୟ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସେନା ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି, କୌରବମାନଙ୍କ ସେନା ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସେନା ସଂଖ୍ୟା 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, କି ସଞ୍ଜୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ କଣ କଲେ ନା ମୋର ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର କଣ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ କଲେ, ନିର୍ବାଚନ କଲେ ବା ବାଛି ନେଲେ ବା ପସନ୍ଦ କଲେ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହବ ନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ଚାଲିଲା ପରେ ସଞ୍ଜୟ ବସିକି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପତନ ହେଇଛି। ଭୀଷ୍ମର ପତନ ପରେ ପୁନଃ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୂଳରୁ କହ କେମିତି କଣ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେଳକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ବିଷୟ ଯାଇଛି କୋଉଠିକି 24 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି।
24 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି। 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୟାକରି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୂଳରୁ କୁହନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜାତ ମୂଳରୁ କୁହ କଣ କଣ ଘଟିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି କଣ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମାବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମ କାହା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ କିମ କୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ। କଣ କଣ କଲେ ମତେ କହ। ତେଣୁ ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ମାନେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାବେତ ହେଇଛନ୍ତି। ସମାବେତ ହେଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଟି ହଉଛି କଣ ନା ଗୀତାଟା ହଉଛି କଣ ନା ତିନିଟା ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଗୀତା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ, ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ମୃତି ପ୍ରସ୍ଥାନ ତୈ। ତେଣୁ ଗୀତାକୁ ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଲେ ଗୀତା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କହିଥିବା କଥା ପ୍ରମାଣ ହବାର ଅଛି, ନଚେତ ତୁମକୁ କୌଣସି ବାଦରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ବା ତୁମର ମତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ଗୀତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃତ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ହେଇଛି। ପଦ୍ମନାଭ ମୁଖ ନିଃସୃତାର୍ଥ, ଯାହା ପଦ୍ମନାଭ ମୁଖାତ ନିଃସୃତ, ଭଗବାନ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଃସୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାହା ନିଃସୃତ, ଯାହା ପଦ୍ମନାଭ ମୁଖାତ ନିଃସୃତ, ଭଗବାନ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାହା ନିଃସୃତ ସେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଏଇ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭଗବତ ଗୀତା। 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ କଣ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଏହାର ମହାତ୍ମା ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉମାନେ ସବୁ କଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦେଖି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏକତ ସେମାନେ କଣ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପୁଣି ଭଗବାନ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଏବଂ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ର ଏବଂ କୌରବମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କୌରବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ 7 ଅକ୍ଷୌଣୀ 11 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସେନା ନେଇ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 30 ବର୍ଷ ଆଗରେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାଇ, ପାଞ୍ଚଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାର ବା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଏବଂ ଏପଟେ ନେଉଛନ୍ତି ସେନାପତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗଙ୍ଗା ତନୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦେବବ୍ରତ ଯିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଉଭୟ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ, ଉଭୟ ହଉଛନ୍ତି ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ରାଜନ ଏବେ ଶୁଣ। ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବହୁ ଦୂରରେ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୋଉଠି ବସିଛନ୍ତି ନା ରାଜଦରବାରରେ ବସି, ହସ୍ତିନାପୁରରେ ବସିକି କଣ ସଞ୍ଜୟ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେ କହିଲେ ରାଜନ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ସୈନିକ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ, ନିଜର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେପଟେ କଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ, ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀର ମାନଙ୍କର କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆକଳନ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ
ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ସମସ୍ତେ ବିଶାରଦ, ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ, ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଯୁଯୁଧାନ ବିରାଟ ଯୁଯୁଧାନ ମାନେ ସାତକୀ, ଯୁଯୁଧାନ ସାତକୀ କୁହାଯାଏ। ବିରାଟ ରାଜା ଏ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5ଟି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆଉ କଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପକ୍ଷରେ ଭୀମ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ କଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏକ ଦିବ୍ୟ ରଥରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ରଥୀ ସାରଥୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଆକଳନ ଦଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଆକଳନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାର ବିଶାରଦ। ତାପରେ ଏକଥା ବିପରୀତ ପକ୍ଷର କଥା କହି ନିଜ ପକ୍ଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ମାକମ, ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମ, ଆଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ପିତା ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଜର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଋଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯଦି କଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କଣ ନା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶାରଦ। ଏମାନେ ମଦର୍ଥ ତ୍ୟକ୍ତ ଦେହିକା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଏଇ ସବୁରେ କଣ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଖେ ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ମୋର ରଥକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମଝିରେ ରଖ, ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ପାଇଁ କୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ କୋଉମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏବଂ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରଥକୁ ନେଇ କୋଉଠି ରଖିଲେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମଝିରେ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 27 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିଲେ ଯେ କୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଅଛି ଅନେକ କଣ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧର ଭାବି ପରିଣତି, ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣତି ଯାହାକି ପାପ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କଣ କରିଛି ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 28ରୁ 45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ। ଆଉ ଯଦି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲେ କଣ ହବ, କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ হবে ବିଧବା ହେଇଯିବେ। ଏବଂ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେବ, ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା କୁଳର ପୁରୁଷ ମାନେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେ ପାପଟା କାହା ଯୋଗୁଁ ହେଲା, ମୋରି ଯୋଗୁଁ ହଉଛି। ଏ ହଉଛି ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପରିଣତି ସେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସଖେ, ଯେ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ଯଦି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବି ପାରୁଛି ନା। କାରଣ ସେମାନେ କାହିଁ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସୁ, ଲୋଲୁପ ସେମାନେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଲୋଲୁପ ସେମାନେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁଛି ନା। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଲି, ଯାହା ମନେକର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଜୟଲାଭ କଲି, ଜୟଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜ୍ଞାତି ଗୁଣ ସବୁ ମରିଯାଇଥିବେ, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ କରିବି। ବାସ୍ତବ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ପରେ ହୁଏ, ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ଦୁଇଟି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କାହା ଭିତରେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି। ତ ଲାଭ ବା କଣ ହବ। ତେଣୁ ବରଂ ଶ୍ରେୟ ହଉଛି କଣ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ କଣ କରିବି ନା ବିରତି ହେବା ଉଚିତ, ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଇଯିବା ଉଚିତ।
ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହଉଛି ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନରେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମନରେ ସନ୍ଦେହ କଣ ହଉଛି ଖୁସି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିବ କଣ କରିବେ ନା ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ? ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋର ପୁତ୍ର ମାନେ କଣ ହେବେ? ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିକି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାଧବ, ଦିବ୍ୟ ରଥ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ମାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବା ମାଧବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହବ। ସେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାଙ୍କର କଣ କରୁଛି ମନରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ତୁମ ପୁତ୍ର ମାନ କେବେ ବିଜୟ ହେବନି। କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଧର୍ମରେ ହିଁ କେବଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ। ଏଭଳି ଭାବରେ କହି ଅର୍ଜୁନ ଇଏ ହଉଛି 28ରୁ 45 ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧର ଭାବି ପରିଣତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହଉଛନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡୀବ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି। ଯିଏ ଥରେ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯେ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବି ନିଶେଷ କରିଦେବି, ସିଏ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇପରି ଦେଖି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ତା ମନରେ ଆସୁଛି ତ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡୀବ ତ୍ୟାଗ କଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପୁତ୍ର ମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ଗୁଡେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଇଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବା ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବନି, ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଗାଣ୍ଡବ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ଏରା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେ ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ହିସାବରେ ତମର ଯୁଦ୍ଧ କର୍ମ ହଉଛି ନିହାତି କଣ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ ତାକୁ, ଏଇଟା ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏତେ ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କଣ ପାପ ଭୋଗ କରିବ। ଅସ୍ୱର୍ଗମ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି ତମେ। ଅକୃତିକର ହବ ତୁମର। ତେଣୁ ଏସବୁଗୁଡା ସବୁ ତୁମର ଅକୃତିକର। ଏବଂ କାହିଁକି ଏଟା ଘଟିଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦେବଲ ତମର ମାନେ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡିଛି, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କରିବେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କରିବେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ସଠିକ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ କଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ ନା, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସେ 2ରୁ 3 ଶ୍ଲୋକ ଗଲା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣା। ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି ପୁନଃ କଣ କରୁଛନ୍ତି 4ରୁ 7 ଭିତରେ କହିକି ପଏଣ୍ଟ କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମାଧବ, ମୁଁ କିପରି ମୋର ଗୁରୁ ମାନଟା ଯାହାଙ୍କ କୋଳରେ ମୁଁ ବସିଛି, ମଣିଷ ହେଇଛି, ଯିଏ ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲାଳନ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସେମାନେ ମୋର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବି ତମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବେ 4ରୁ 7 କହିବେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବି? ବରଂ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ହଉଛି ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ପରେ ମୁଁ କଣ ବା ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି? ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ, ମୁଁ କଣ ଲାଭ ହେବି? ତେଣୁ ଏଇଭଳି କହିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନ କରିବି, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୋର ଶ୍ରେୟ ବା ମଙ୍ଗଳ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ କରୁଛି ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ସାଧିମାଂ ପ୍ରପନ୍ନ, ମୁଁ ତ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତେଣୁ ମତେ ତ କୃପା କରିକି ବାଟ ବତାନ୍ତୁ। ଏହା କହି କଣ ହେଇଗଲେ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 11ରୁ 18 ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ କଥା କହି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ସେଗୁଡାକ ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ। କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯାହାକୁ କେବେ ଯାହା ବିଷୟରେ ସୂଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତୁମେ। ତ ଏଇଟା ତମର ହଉଛି ମାନେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଅପଣ୍ଡିତ ଭଳି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି କଣ 11-18 ଦଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ଦେଖ ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯିବେ, ଏପରି ସମୟ ନଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ ନା କେହି ନଥିବେ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ନା, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଣ ନା ଶରୀରକୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବାତ୍ମା, ଶରୀରରେ ଜୀବାତ୍ମା ରହୁଛି ଅର୍ଜୁନ ସେ କଥା ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କାହାକୁ ମାରୁନ, ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା କଣ କରିବ ନା, ଶରୀରଟା ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ତୁମେ ଶରୀରଟାକୁ କଣ କରୁଛ, ଭୌତିକ ଶରୀରଟାକୁ କଣ ହତ୍ୟା କରୁଛ। ତାପରେ ଦେହନାଶ ଓ ଉତ୍ପତ୍ତିର ତେଣୁ ଦେହନାଶ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାରି ଦଉଛ ମାନେ ଦେହ ନାଶ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ପତ୍ତି ନାଶ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେହରେ ଅଛି ନା, ତମ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉଦିନ ମରିବା ସେ ତ ମରିବେ। ତେଣୁ ଦେହ ନାଶ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ତୁମର ମୋହ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖ ଯେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ଜନ୍ମ ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ବି ଆସେ, ସୁଖ ଆସେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏବଂ ଯିଏ ତ ସମଭାବରେ ଯିଏ ରହେ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ତୁମେ ରହି ସମଭାବରେ ରହିକିରି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଜଗତରେ କଣ ସତ୍ କଣ ଅସତ୍, କାହାର ନିତ୍ୟତା ଅଛି, କାହାର ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଶରୀର ନିତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଜୀବାତ୍ମା ନିତ୍ୟତା ଅଛି ନାଇଁ, ସତ ବସ ଜୀବାତ୍ମା ଆତ୍ମା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏ ଶରୀର ଯୋଉଟା ନିର୍ବାହ ହଉଛି, ଏ ଶରୀରକୁ ନିର୍ବାହ କରୁଛି ହଉଛି ଆତ୍ମା। ସେ ଅବିନାଶୀ, ବିନାଶ ହୁଏ ନା ତାର। ଶରୀର ବିନାଶ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନାଶ ହୁଏନି। ଶରୀର ହଉଛି ବିନାଶଶୀଳ, ଜୀବାତ୍ମା ବିନାଶଶୀଳ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କରିକି ଏଇଭଳି ଦେଇକରି କହୁଛନ୍ତି କଣ, 18 ଶ୍ଲୋକରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର। 19 ଶ୍ଲୋକ 30 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଜୀବାତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା କିପରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଜୀବାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ନୁହେଁ, କି ତାকে ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ହତ୍ୟାରେ ଜୀବାତ୍ମାର କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜୀବାତ୍ମା ନୁହେଁ। ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଜୀବାତ୍ମା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, କାହାରି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏନି ଜୀବାତ୍ମା, ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟେ। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଏଗୁଡିକ ସଠିକ ନୁହେଁ, ତେବେ ଦୁଃଖ କରିବା କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଠିକ ନୁହେଁ ଏଗୁଡାକ, ତ ଦୁଃଖ କରିବା ଠିକ ନା ନାହିଁ, ତ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ। ତାପରେ ଆଉ ମନେ ରଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ନା, ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଜାତ ସିଏ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ସେ ମରିବ, ଯେ ଭଲ ସେ ଜନ୍ମ ହବ, ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣି ରଖ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦିନି ଭୂତାନି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତିନି ଭାରତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧାନାନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏ ଜଗତ ବି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ମଝିରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଛି, ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭାବୁଛ କଣ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ହତ୍ୟା କର ଏମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହତ୍ୟା କର। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶରୀର ଯଦି ବାସ କରୁଛି ଆତ୍ମା, ସେ ନିତ୍ୟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ମରେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଣ କଲେ, ସେ 30ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ। ଏବଂ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ଫଳ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ବାସ କରିଥାଏ, ପୁଣି ଶରୀର ସମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏକଥା ବି କହିଲେ, ବାଂଶା ଶ୍ଲୋକରେ କହି ବୁଝେଇଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝେଇ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଏକ ସାଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବତେଇଲେ। କାହାକୁ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଏ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବତେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝିଲାନି, ପୁଣି ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେ କଣ ନା, ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଚାର କରିକି, ଯୋଉଟାକି 31-38 କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧ ତୁମ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ସ୍ୱଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ତୁମର ହଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉଛି କଣ, ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କଣ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ତମ ପାଇଁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ହଉଛି କଣ ଖୋଲା ହେଇକି ପଡିଛି। ତୁମେ ଜୀବନ ନ କଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ହରାଇବ, ପାପ କରିବ। ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରେ, ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତି ହରାଏ। ତେଣୁ ତମେ କୀର୍ତ୍ତି ହରାଇବ, ଅକୀର୍ତ୍ତି କଣ ହବ
सारा पृथ्वी कौन सारा जगत सारा जगत कौन हम व्यापीब तो मृत्यु ठार बहुत कष्टदायक हम ये आ निंदा मृत्यु बहुत कष्टदायक अधिक तेणु तुम यार सर भी हुए ना यार स्वधर्म त्याग करी अकृतिकर हुए ना तुम निंदा गाइबे लोक मैंने कारण तुम आगुरी ये महारथी मैंने जानते तुम्हें बहुत बड़ बड़ कार्य कर बाल्य अवस्था तुम बहुत कौन कर अलौकिक कार्य कर तुम नाम नाम जस अच्छी तेणु तुम्हें स्वधर्म त्याग कर महारथी मैंने तुमको भीरु एका दिन थे तुम्हें ये समस्त पराजित कर विराट युद्ध गोहरण समय एका तुम्हें कौन तो समस्त रथी महामती मान को तुम यही मैंने भी थे जो मैंने अच्छे ये थे समस्त कौन कर परास्त कर तुम कौन अच्छी ख्याति अच्छी तेना से शत्रु में तुम निंदा करेंगे निंदा कर कौन हम हार बा तुम्हें कौन निंदा कर तेणुक तुम्हें कौन कर जित बा हार युद्ध कर तुम कर्तव्य कर्म कर्म युद्ध निमित्त युद्ध कर पाप मुक्त हुआ युद्ध करी युद्ध निमित्त युद्ध कर पाप मुक्त हुआ पापर भाग्य हो ना तुम जो पाप पाप कथा कौच तो भाग्य हो ना ये भाव में 38 श्लोक गला शोधन विचार तेणु तुम युद्ध कर तापर कौन 39 श्लोक कहते जे 39 रु 53 श्लोक पर्यटन कहते अर्जुन कहते हे अर्जुन तुम्हें बर्तमान गोटे काम कर तुम्हें जो कौच कूल नष्ट हो इत्यादि इत्यादि कहूच हरे कृष्ण कूल नष्ट हो कहूच इत्यादि इत्यादि कहूच जो कौन करना तमें बुद्धि जोग कौन हो बुद्धि जोगर कौन कर आश्रय ग्रहण कर दूरेण हेवरंग कर्म बुद्धि जोग का धन जय दूरेण हेव कर्म तमें जो सकाम कर्म कथा भावुच त्याग कर क्या द्वारा बुद्धि जोगात बुद्धि जोग द्वारा बुद्धि जोग मान कौ बुद्धि जोग द्वारा भगवत अर्पित निष्काम कर्म जोग बुद्धि जोग मान भगवत अर्पित निष्काम कर्म भक्ति जोग 2 प्रकार गोटे हूँ श्रवण कीर्तन नामक भक्ति आ गोटे हूँ भक्ति रूपक जोग गोटे हूँ भगवत अर्पित निष्काम कर्म 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 रूपक भक्ति जोग तेणु तुम दीटा रु तुम कौन कर ना श्रवण कीर्तन आदि भक्ति जोग कर निर्गुणहीन गुणयुक्त तुम्हें तेणुकर तुम्हें कौन कर ना बुद्धि जोग ग्रहण कर अर्थात भगवत अर्पित निष्काम कर्म रूप धारण कर हाँ तुम अधिकार अच्छी यार ह्रास ना कि नाश ना न्यायावक्रमे नाश अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपच धर्म से त्रायते महत्व भयात तेणु यही जोग अवलंबन कले कौन हम तुम कौन हम महत्व भय तुम उद्धार हो पार अच्छा सेटा कौन ना भगवत अर्पित निष्काम जोग निज गुण अनुसार कर्म करी कर्मफल भगवान अर्पण करने को निष्काम कर्म जोग तेणुक तुम निष्काम कर्म जोग कौन हम ज्ञान उदय हम सत्वस्थर ज्ञान उदय है ना सत्ता संजायत ज्ञान तुम ज्ञान उदय तुम्हें कौन हम चित्त शुद्धि हम यार ज्ञान उदय हो तार चित्त शुद्धि हुए चित्त शुद्धि तुम्हें कौन हम श्रवण कीर्तन की भक्ति रूप जोग को आसो तुम्हें जोग कर कौन कर ये जोग कर कौन निष्काम कर्म जोग कर अर्थात भगवान अर्पण कौन कर भगवत बुद्धि जोगे भगवान को अर्पण कर काम कर अर्थात तुम्हें कौन कर से जो चिंता करनी कुलक्ष इत्यादि चिंता करनी तुम्हें कौन कर ये जो ना ये भगवत निष्काम कर्म जोग कर तो तुम चित्त शुद्धि ज्ञान उदय हम कर्मबंध प्रयास अच्छी तुम कर्मबंधन पड़ो ना हरे कृष्ण तुम कर्मबंधन पड़ो ना तेणु कौन चित्त शुद्धि हम चित्त शुद्धि ज्ञान उदय हो ज्ञान उदय चित्त शुद्धि ज्ञान उदय हो चित्त शुद्धि हम आ भक्ति जोग लब्ध हुए ये धीरे धीरे तुम भक्ति लोग पाइब गोटे श्रवण कीर्तन भक्ति लोग लाभ हुए यह हूँ जीवर कल्याणकर व्यवस्था हरे कृष्ण ये हूँ जीवर कल्याणकर व्यवस्था तेणु अर्थात भगवत अर्पित निष्काम कर्म रूप एक निष्ठ हो तुम बुद्धि ज्ञान तुम्हें विक्षिप्त करानी वेदर बहुत कथा कहुई तुम से वेदर जो पुष्पिता वाक्य हो वेद तर से आसक्ति हो ना यह क्रिया विशेष बहुला किए वेद बहुत बड़ बड़ कथा कहे लाभ किसी ना तेणुक तुम जब कौन कर एक क्षुद्र पुष्करणी कौन हुए कौन हुए सब जो कार्य कराए बहुत पुष्कर से कार्य करा पड़ो तेना तुम क्षुद्र कौन बृहत पुष्करणी जाओनी क्षुद्र पुष्करणी जो भगवत भक्ति कर्म कले भगवान पाक चलीज यही तुम कौन निष्ठ हो लाभ कौन ये पैसा खर्च कर बृहत पुष्करणी लाभ किसी अच्छी गोटे कूअर सब कम चली जाऊँ लाभ अच्छे बड़ पुष्करणी लाभ किसी अच्छी कि ना नहीं तेणु कर्मणि एवं मन रख
कर्मणि एव अधिकारी अस्ते महाफलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूमास्ते संगोस्त कर्मणि तुम्हें केवल कर्मर अधिकार अच्छी तुम्हें कहीं फलाफल विचार करुच फलाफल हूँ मु दाता नहीं कर्मणि एव अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ तुम्हें कर्मफल हेतु नुहे मुझे हेतु मुझे तुम्हें नुह किंतु तुमर अधिकार अच्छी कौन अकर्मणि संगस्तु अकर्मणि तुम्हें तुम्हें आउ कर्म कर ना कलसुआ हो ना संगस्तु कर्मणि तेणुक ये भाव में तुम्हें कौन हो ना एक मानसिक जो युद्ध जो भल मंद विचार न करी एक मानसिक स्तर का जो समभाव हो जहाँ जोग कहुए ये आस ये कौन जहाँ सुख कहुए तेणु तुम ये समभाव आसिक दूरेण हेबरंकर बुद्धिजुग धन दे तेणु तुम्हें ये जो जो बहुत जो भ्रमित पथ जो वेदर कर्मकांड को त्याग करके निष्काम कर्म जो आस यह जोगर ये हूँ जोग कर्म जो कौशल तेणु ये कर्मर कौशल युक्त हो कौन कले फल 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 बंद विचार न करी फलर युक्त भगवान से युक्त ही कार्य कले तुम्हें कौन हम तुम्हें निश्चित भाव में कौन हम ना कुशली कर्मी हो पार कर्म कर्मसु कौशल मान कर्म बंधन पड़ो ना ये जन्म चक्र कौन मुक्त हो तेणु तुम बुद्धि केबे हेले ना मोहर तुम बुद्धि सब मोहर मुक्त भाव उचित अच्छी तुम बुद्धि कौन है मोहर कौन निपत्त अच्छी तेणु तुम्हें तुम्हें दिव्य चेतना लाभ कर तुम दिव्य चेतना लाभ कर दिव्य चेतना लाभ कर कौन हम ना तुम्हें मोहर मुक्त हो तेणु मोहर मुक्त दिव्य चेतना लाभ हुए तुम कर्मबंधन पड़ो ना ये कौन कर स्थित कौन हम तुम्हें कौन ना स्थिर रुह सब कर्म ये कथा जो शुणुंट से अर्जुन मन में आसला कौन जो स्थित प्रज्ञर चालीचलन कथबार्ता इत्यादि कह मत तेणु ये भाव में आम कौन 53 सुख प्रयत्न कले केतु सुख कले तुम ना आम 39-53 दे गले 53-54 रु 72 भितर स्थित पचार स्थित प्रज्ञ से क्या भाषा कि भाषा कि चले कि बसे कि उठे अर्जुन पचारे प्रश्न ये भाव में स्थित प्रज्ञ संबंधी कथा कही कही 72 कौन श्लोक कौन जी कल जी समुद्र जो अनेक नदी मिसिले समुद्र स्थिर भाव स्थित प्रज्ञ अनेक प्रकार मन द्वंद्व मोह सुख दुख आसने मत विचलित हुए से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ संबंधी एक कथा से कहले हरे कृष्ण ये भाव में आम कौन कले समापन कले द्वितीय अध्याय हरे कृष्ण।